आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। साइबर अपराध एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संपर्कित आह्वानगुड़िक एक सुजोगरे परिणत करने को परामर्श देले प्रधानमंत्री। गत दशंधि मध्य देश में उल्लेखनीय परिवर्तन और अभिनवता देखा मिली कहले उपराष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश संभल जिला हिंसाकांडर तदंत प्रक्रिया आरंभ। सुरक्षा दृष्टिकोण इस्राएल और गाजा मध्यस्थ मुख्य क्रसिंग दे सहायता जोगाण स्थगित रखाଯାଇଛି बोली जातिसंघ संस्थार सूचना। एवं जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगितार भारत सेमिफाइनाल पर्याय को उन्नीत। साइबर अपराध एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संपर्कित आह्वानगुड़िक एक सुजोगरे परिणत करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस को आह्वान देइछन्ति। ओडिशा भुवनेश्वर आयोजित सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन उद्यापन दिवस में जोगदे प्रधानमंत्री यह कहिछन्ति। पुलिस विभागर निम्न स्तर में कार्यभार ह्रास करने लक्ष्य प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार पर प्रधानमंत्री गुरुत्व देइछन्ति। विकसित भारतर परिकल्पना सहित जोड़ी हुई आधुनिकीकरण कार्य को त्वरान्वित करने को से परामर्श देइछन्ति। जातीय एवं अंतर्जातीय क्षेत्र में सुरक्षा आह्वानर मुकाबिला दिगरे बैठक में व्यापक आलोचना हुई। ए दिगरे नियाजाउथुबा पदक्षेप उपरे श्री मोदी संतोष प्रकाश करिसेंति। उल्लेखनीय सेवा पई प्रधानमंत्री मनोनीत अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करथिले। 3 दिन धरि अनुष्ठित ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା, ନିଶା କାରବାର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁକାବିଲା, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। आंतर्जातिक भिन्नक्षम दिवस पालन अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंताकाली भिन्नक्षम सशक्तिकरण जातीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। ए संपर्क में सूचना दे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर देवेन्द्र कुमार कहिसेंति मोट 22 जन व्यक्ति और 11टी अनुष्ठान को यह पुरस्कार पे मनोनीत करा जायछि। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन 2024 वर्ग में व्यक्तिगत उल्लेखनीय सफलता पे अमर जैन को पुरस्कृत करा जिवो। एही अवसर में राष्ट्रपति विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे बोली मंत्री डॉक्टर कुमार सूचना दैछन्ति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहिसेंति गत दशंधि मध्य देश में उल्लेखनीय परिवर्तन एवं अभिनवता देखा मिली। देश में डिजिटाल एवं भित्तिभूमि विकास सहित समन्वित बजार संजोग उल्लेखनीय सुजोग सृष्टि करिछि बोली उपराष्ट्रपति कहिसेंति। कानपुर आईआईटी छात्र छात्री को गत संध्यारे भारतर विकास रे उद्भावनर भूमिका शीर्षक भाषण प्रदान करी उपराष्ट्रपति देशर वैषयिक उन्नति एवं उद्भावन रे अग्रणी पई स्मार्ट समाधान भित्तिक एवं स्थायी व्यवस्था उपरे गुरुत्व देइछन्ति। उत्तर प्रदेश प्रयागराज अंतर्गत महाकुंभ अंचल को नहीं एक नुआ जिला गठन करा जायछि। महाकुंभ मेला नाम रे एही नवगठित जिला को नामित करा जायछि बोली उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा करिसेंति। कुंभ मेलार परिचालना एवं श्रृंखलित व्यवस्था लक्ष्य ही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। सूचनायोग्य प्रति 12 वर्ष थरे आयोजित होइथबा महाकुंभ मेला चलित थर जनवरी 13 तारिख आरंभ होई फेब्रुआरी 26 तारिख पर्यंत चलिबो। उत्तर प्रदेश संभल जिला अंतर्गत शाही जामा मस्जिद सर्भे कार्य समय घटिଥିବା हिंसाकांडरे तदंत प्रक्रिया आरंभ होईछि। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅରୋରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଜୈନ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମିତ ମୋହନ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କମିଶନର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମସ୍ଜିଦ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଖପାଖର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭଲରେ ସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। देशर मोट जीएसटी आदाय गत नवेम्बर मासरे 1,82,000 कोटी टंकारे पहुंची। पूर्व वर्षर ଏହି समय तुलन में आदाय 8.5% वृद्धि पाई। गत वर्ष नवेम्बर मासरे मोट जीएसटी संग्रह 1,68,000 कोटी टंका थिला। चलित वर्ष नवेम्बर में संगृहीत जीएसटी मध्यरु केंद्रीय आदाय 34,141 कोटी, राज्य आदाय 43,047 कोटी, समन्वित आदाय 91,828 कोटी एवं शेष 13,253
କୋଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ 1,87,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଗାଜା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରସିଂ ଦେଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର UNRWAର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲିପ୍ ଲାଜାରିନ୍ କହିଛନ୍ତି, କେରେମ୍ ସାଲୋମ୍ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଗାଡ଼ି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗାଜାକୁ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଗାଜାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କେରେମ୍ ସାଲୋମ୍ କ୍ରସିଂ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ। ତେବେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଘଟଣା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ଲାଜାରିନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିରିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଆଲେପ୍ପୋକୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇରାନ୍ ସିରିଆକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇରାନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅରଘାଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆରବ ଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇରାନ୍ ସିରିଆକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦାମାସ୍କସଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିରିଆ ସରକାର ଏବଂ ସେନାକୁ ଇରାନ୍ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସିରିଆର ଆଲେପ୍ପୋକୁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଦଖଲ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୁଷ ଗତକାଲି ସିରିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଲେପ୍ପୋର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସହର ଇଦ୍‌ଲିବ୍‌ରେ 8 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିରିଆରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଲେପ୍ପୋ ସହର ଉପରେ ସିରିଆ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହାୟାତ ତାହିର ଅଲ୍ ଶାମ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2016 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଲେପ୍ପୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସିରିଆ ଏବଂ ରୁଷର ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି ବୋଲି ସିରିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦ୍‌ଠାରେ COP16 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଭାରତ ସମେତ 197ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ବନୀକରଣ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ରଣନୀତି, ଭୂମି ଅପକ୍ଷୟ, ମରୁଡ଼ି ମୁକାବିଲା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଉଦ୍‌ଯାପିତ ହେବ। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍‌ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏମ୍ସର ମାନସିକ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ସାଗର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 0112342150 ଏବଂ 011233144444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ହାସ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8:30ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓମାନର ମସ୍କଟ୍‌ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-1 ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଭିନବତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କହିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ଭଲ ଜିଲ୍ଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍‌ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।